Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. After few months, we have started our online classes. You know, we are passing a pandemic situation. That is why our real classroom situation is closed. That is why you have to take class online. So dear students, I hope you are ready to attend our class. Since we have informed you, we are going to take our online class. So I am Muhidur Rahman, assistant teacher English, Dawlatushan Government High School. Today I will take a class on English second paper for class 6, 7 and 8. I have taken today's topics is changing sentence. This is very important for all the classes 6 to 10. There are many kinds of changing sentence. Among them I have taken affirmative to negative. Today I discuss about affirmative to negative. I hope you will be attentive and will join our class with 100% concentration. Dear student, now look at the whiteboard. I will take the class for class 6, 7 and 8 today, and the student of class 10, 9 and 10 also be benefited by this class. So now look at the whiteboard. I have written some sentences about affirmative to negative. Today I will learn how to change affirmative to negative, and gradually I will continue this class on English second paper and first paper, and I hope you will join with us with pen and papers. So dear student, let's go our class. Dear students, at first you notice the board. I have written some sentences. These sentences, all the sentences are affirmative. We will change this sentence in negative form. At first you have to think this. Changing sentence means there is no change of meaning. Only sentence will be changed, but the meaning will not change. This is called changing sentence. At first you see, I have written only you can come here. This is an affirmative sentence. You notice that I have underlined and I have highlighted some words. These words is very important for you to know. If you see this word in affirmative form, you have to change this sentence according to this sentence in negative form. For your better understanding, I will use Bangla words, Bangla sentence. যদি তোমরা কোনো affirmative বাক্যে only দেখো, তারপর every দেখো, everybody দেখো, every plus noun দেখো, অথবা সাধারণ affirmative sentence দেখো, সেই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু তোমরা নেগেটিভ করতে গেলে তোমাদের কিছু নিয়ম ফলো করতে হবে। সেই রুলস বা নিয়মগুলো আমি ডান পাশে লিখে দিয়েছি। নাও উইল চেঞ্জ দিস সেন্টেন্স গ্র্যাজুয়ালি। প্রথমে দেখো, এখানে আমি লিখেছি অনলি ইউ ক্যান কাম হেয়ার। এই অনলি দ্বারা, অনলির পরবর্তীতে যে সাবজেক্টটা আছে, যে প্রোনাউনটা আছে, সেটা হচ্ছে ইউ। এর দ্বারা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। আমি এখানে লিখেছি অনলি দ্বারা ব্যক্তিকে বোঝালে যদি এটাকে আমরা নেগেটিভ করতে যাই, তাহলে শুধুমাত্র অনলির পরিবর্তে
নান বাট ব্যবহার করে আমরা বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে পারি। তোমরা খুব সুন্দর করে, যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে সেখানে তোমাদের মোবাইল অথবা ল্যাপটপের স্ক্রিনে পজ করে তোমরা সেটাকে বারবার দেখে বারবার শুনে তারপর তোমাদের খাতায় লিখে তারপর বাক্যটাকে চেঞ্জ করার জন্য চেষ্টা করবে। এটাই তোমাদের এখন মূল বিষয়। তোমাদেরকে তোমাদের এই ক্লাসগুলোতে খুব মনোযোগী হতে হবে। সুতরাং আমরা এখন আমাদের মূল কাজ চলে যাই। যেহেতু একটা অন্য আছে তার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব নান বাট। বাকি যে বাক্যাংশটা রয়েছে সেটা একদম অপরিবর্তিত থাকবে। তাহলে নান বাট ইউ ক্যান কাম হিয়ার। যে স্টুডেন্টস উই হ্যাভ কমপ্লিটেড আওয়ার চেঞ্জিং, মানে আমাদের চেঞ্জ করাটা চেঞ্জিং সেন্টেন্সের প্রথম রুলটা সেটা আমরা শেষ করে ফেললাম। দ্বিতীয়টা দেখো, হি হ্যাজ অনলি এ শার্ট। অনলি পরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে শার্ট, সেটা একটা বস্তু। তো এই বস্তুটাকে যদি আমরা অনলি পরে যদি কোনো বস্তুবাচক শব্দ থাকে সেটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে সাবজেক্ট ঠিক থাকবে হি হ্যাজ, অনলির পরিবর্তে হবে নাথিং বাট। Nothing but. He has nothing but a shirt. যে স্টুডেন্ট, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। অনলি দ্বারা বস্তু বোঝালে শুধুমাত্র অনলির জায়গায় নাথিং বাট বসিয়ে আমরা বাক্যটাকে পরিবর্তন করতে পারি। আমরা গত বছর এই ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম অন্য ফর্মে, আজকে আমরা হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করেছি, তখন আমরা অন্য ফর্মে এগুলো করেছিলাম। তোমরা ওই ভিডিওগুলো দেখলে, এই ভিডিওগুলো দেখলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো করতে পারবে। বেসিক্যালি 6 এবং 7 যারা কোনো ক্লাস পাওনি গত 1-1.5 বছর যাব, তাদের জন্য এগুলো খুব উপকারে আসবে। হি ইজ অনলি 12। অনলি, এখানে অনলি দ্বারা অনলির পরবর্তী যে শব্দটা সেটা হচ্ছে বয়স বা সংখ্যা। অনলির পরবর্তীতে বয়স বা সংখ্যা থাকলে তার পরিবর্তে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন বসে। তাহলে আমরা হি ইজ নট মোর দেন 12। তারপর দেখো এভরি প্লাস নাউন বলা হয়েছে। এভরি প্লাস নাউন থাকলে নেগেটিভ করতে দেয়ার ইজ নো, তাহলে আমরা বসাই দেয়ার ইজ নো। দেয়ার ইজ নো। তারপর বলা হয়েছে নাউন, তারপরে নাউন হচ্ছে স্টুডেন্ট। দেয়ার ইজ নো স্টুডেন্ট। তারপরে বলা হয়েছে বাট, আমরা বসিয়ে দিব there is no student but। তারপর বাকি অংশ রেসপেক্ট দ্য টিচার। হয়ে গেল। তাহলে আমরা এভরির পরে যদি নাউন থাকে তাহলে তারপর there is no ড্যাশ বাট, অর্থাৎ মাঝখানে স্টুডেন্টটা বসবে, এই যেটা এই নামটা বসবে। এভরিবডি লাইকস ইউ। এভরিবডি যদি কোনো বাক্য থাকে সেটাকে যখন নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এভরিবডির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নান বাট অথবা নোবডি বাট। দেয়ার ইজ নান বাট লাইকস হিম। হয়ে গেল। তাহলে আমরা পরিবর্তনটা কোথায় করলাম? এই যে হাইলাইট করেছি আমি এই শব্দটা, সেটাকে আমরা পরিবর্তন করেছি। দেয়ার ইজ নান বাট, দেয়ার ইজ নান বাট। তারপর আমরা বাকি অংশ বসিয়ে দিয়েছি। যে স্টুডেন্ট, নেক্সট সেন্টেন্স, এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ এ ড্রিম। এখানে আমরা দুটো শব্দকে হাইলাইট করছি। ফার্স্ট ওয়ান এভরি, সেকেন্ড ওয়ান হ্যাজ। তারপর আমাদের দুইটাই পরিবর্তন করতে হবে। তো এভরি পরিবর্তে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি দেয়ার ইজ নো। তারপর যে নাউন আছে স্টুডেন্ট, দেয়ার ইজ নো স্টুডেন্ট। এই হ্যাজের পরিবর্তে পড়বে উইদাউট, আমরা বসিয়ে দিচ্ছি উইদাউট, উইথ আউট। তারপর বাকি যে অংশটা আছে এ ড্রিম, আর ড্রিম। নেক্সট যেটা বাক্য সেটা হচ্ছে হি ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ বয়। এখানে আমি দুইটা জিনিসকে হাইলাইট করেছি। একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব ইজ, নেক্সট হচ্ছে একটা শব্দ সেটা হচ্ছে অ্যান অ্যাক্টিভ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুইটাই পরিবর্তন হবে। তাহলে আমরা সেই দুইটা যদি পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সাবজেক্ট ঠিক থাকবে হি ইজ, এইটার সাথে অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসবে, একটা নতুন করে নট যুক্ত হবে। হি ইজ নট
এই যে অ্যান অ্যাক্টিভ এটার বিপরীত হচ্ছে অ্যান ইনঅ্যাক্টিভ বয়। তাহলে সাধারণ অ্যাফার্মেটিভকে নেগেটিভ করতে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নট বসিয়েছি। তারপর প্রদত্ত শব্দের বিপরীত শব্দ আমরা বিপরীত শব্দ বসিয়েছি। এই বিপরীত শব্দ হচ্ছে অ্যান অ্যাক্টিভ। তারপরে পরবর্তী শব্দ হচ্ছে বয়, আমরা সেটা বসিয়ে দিলাম। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই হোপ ইউ হ্যাভ noticed the sentences how I have changed this, and if you attentively notice this class, I hope you will be benefited. আমরা এরপর যে আরও কিছু নিয়ম আছে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করার, এই নিয়মগুলো আমরা কন্টিনিউ করব। তোমরা যে ডান পাশে যে নিয়মগুলো আছে এই নিয়মগুলো একটু ভালো করে দেখে নাও, সেই নিয়মগুলো খাতায় উঠিয়ে নিবে এবং আমরা পরবর্তীতে যখন তোমাদের কোনো ইভালুয়েশন বা কোনো মডেল টেস্ট দিব বা ক্লাস ওয়ার্ক দিব, সেগুলো তোমরা এই নিয়মগুলো থাকলে সহজে করতে পারবে। Dear students, now I will introduce you another new sentences. So you will notice this sentence very carefully. After these sentences, our today's changing sentence, or that means affirmative to negative, will be completed. So now notice that প্রথমে আমি লিখেছি he is too weak to work। যদি তোমরা কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে টু ড্যাশ টু দেখো তাহলে সেটাকে নেগেটিভ করতে হবে কি নিয়ম করতে? প্রথমে বলা হয়েছে সাবজেক্ট বসবে, তো আমি বসিয়ে দিলাম সাবজেক্ট হচ্ছে হি। তারপর বলা হয়েছে ভার্ব, তাহলে ভার্ব হচ্ছে ইজ, হি ইজ। টু এর পরিবর্তে বসবে সো, লিখে দিলাম সো, হি ইজ সো। তার পরবর্তী শব্দ বসবে হচ্ছে উইক, লিখে দিলাম উইক, হি ইজ সো উইক। তারপরে বলা হয়েছে লেখার জন্য টু এর পরিবর্তে দ্যাট, তাহলে হি ইজ সো উইক দ্যাট। তারপর যে জিনিসটা একটু তোমাদের চিন্তা করতে সেটা হচ্ছে এই টু এর পরে প্রথমে আমরা দ্যাট বসালাম, তারপর প্রথম সাবজেক্টটা বলে, প্রথম সাবজেক্টটা কি? হি ইজ সো উইক দ্যাট হি। আমি আশা করি তোমরা এইটুকু বুঝতে পেরেছ। তারপরে যদি এখানে ইজ অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে হবে ক্যান নট, তাহলে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট। বলা হয়েছে বাকি অংশ কি আছে? ওয়ার্ক। হয়ে গেল, বাক্যটা পরিবর্তন করা ওয়ার্ক। তাহলে টোটাল বিষয়টা কি দাঁড়ালো? যদি অ্যাফার্মেটিভ বাকি টু ড্যাশ টু থাকে তাহলে এই টু এর পরিবর্তে সো এবং এই টু এর পরিবর্তে দ্যাট প্লাস প্রথম সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট অথবা কুড নট, তারপর বাকি অংশ। লেটস গো নেক্সট সেন্টেন্স। হি ইজ বোথ আ ডক্টর অ্যান্ড আ টিচার। তোমরা এখানে এই বাক্যে হাইলাইট করার দরকার ছিল এটা। এখানে যেটা হাইলাইট করবো সেটা হচ্ছে বোথ এবং এন্ড। স্টুডেন্ট, যদি তোমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে বোথ ড্যাশ এন্ড দেখো, সেটাকে যদি আমি নেগেটিভ করতে যাই তাহলে প্রথম যেটা করতে হবে সাবজেক্টটা ঠিক থাকবে হি, ভার্ব ঠিক থাকবে ইজ, এই বোথের পরিবর্তে বসবে নট অনলি। কি বসবে? নট অনলি, নট অনলি। হি ইজ বোথ নট অনলি আ ডক্টর। তারপরে যে এন্ড আছে এন্ডের পরিবর্তে বসবে বাট অলসো, বাট অলসো। নেক্সট যে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে আ টিচার, আ টিচার। তাহলে স্টুডেন্ট, আমরা এখানে মূল যে জিনিসটা সেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে বোথ ড্যাশ এন্ড থাকলে তার পরিবর্তে নট অনলি এবং বাট অলসো বসিয়ে আমরা নেগেটিভ করতে পারি। এই নিয়মটা যদি তোমরা একটু শিখে ফেলো তাহলে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না, তোমরা অনায়াসেই এটা করতে পারবে। হি ইজ অলওয়েজ লেট। আমরা যদি এই বাক্যটাকে আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে সেটা আমরা কীভাবে করবো? এই অলওয়েজটাকে আমরা হাইলাইট করবো, অলওয়েজের পরে যে শব্দটা সেটাকে আমরা হাইলাইট করবো। এই দুইটা শব্দের পরিবর্তন হবে, তাহলে সাবজেক্ট ঠিক থাকবে হি, ভার্ব ঠিক থাকবে ইজ, অলওয়েজের পরিবর্তন হবে নেভার, NEVER, নেভার।
তারপর এই যে লেট শব্দের একটা বিপরীত শব্দ, লেটের বিপরীত শব্দ হচ্ছে পাংচুয়াল, তাহলে আমরা লিখে দিলাম পাংচুয়াল। তাহলে কি দাঁড়াবো, অলওয়েজ থাকলে তার পরিবর্তে নেভার নেভার বসে এবং তার পরবর্তী যে শব্দটা থাকবে সেই শব্দের বিপরীত শব্দটা বলবো, অর্থাৎ অপোজিট ফর্মটা বলবো, সেটা হচ্ছে লেটের অপোজিট ফর্ম হচ্ছে পাংচুয়াল। নেক্সট যে সব বাক্যটা আমরা পরিবর্তন করব সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক। তাহলে সেটাকে যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে, যদি কোনো বাক্যে হ্যাভ টু অথবা মাস্ট থাকে, কি থাকে, মাস্ট, MUST, মাস্ট, হ্যাভ টু অথবা মাস্ট থাকলে একই কথা দুইটা। এটার পরিবর্তনটা কীভাবে, সেটা হচ্ছে হ্যাভ টুর পরিবর্তে হবে, হ্যাভ টু এবং মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট বসিয়ে দেবো, আর বাকি কোনো কিছু পরিবর্তন করা দরকার নেই। তাহলে ভাই ইউ ক্যান নট, কিন্তু হ্যাভ টু এবং মাস্টের পরিবর্তে বসে ক্যান নট বাট, ইউ ক্যান নট বাট ডু the work. So dear student, I hope you have understood what have I said. তাহলে আমরা যে বাক্যগুলো পরিবর্তন করলাম সেই বাক্যগুলোকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করেছি। আমরা সেই বাক্যগুলোকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এগুলোকে আমরা খুব সহজে আবার নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভও করতে পারি। তো নেগেটিভ থেকে যদি আমরা অ্যাফার্মেটিভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটু চিন্তা করলে হবে, অর্থাৎ আমরা যে রাস্তা দিয়ে কোথাও গেলাম সেই রাস্তা দিয়ে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসবো। অর্থাৎ তুমি দেখো এখানে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক, এই বাক্যটাকে যদি আমরা নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করি তাহলে সো এর পরিবর্তন হবে আর দ্যাট হি ক্যান নটের পরিবর্তন হবে। এমনিভাবে আমরা যদি নট অনলি হি ইজ নট অনলি ডক্টর বাট অলসো এ টিচার এটাকে পরিবর্তন করি তাহলে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে নট অনলি এবং বাট অলসো পরিবর্তন করতে হবে। তারপরে যেটা আমরা করেছি হি ইজ নেভার পাংচুয়াল, এটাকে যদি আমরা পরিবর্তন করতে নেভারের পরিবর্তে বসাবো আমরা অলওয়েজ, আর পাংচুয়ালের পরিবর্তে বসাবো আমরা লেট। এমনিভাবে যদি কোনো বাক্যে ক্যান নট বাট থাকে তাহলে অথবা কুড নট বাট থাকে তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হ্যাভ টু বা মাস্ট অথবা হ্যাড, সে হ্যাড টু আমরা ব্যবহার করব। এমনিভাবে আমরা আগের যে বাক্যগুলো করেছি প্রত্যেকটা নেগেটিভ ফর্ম থেকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ করতে পারি ঠিক সেম নিয়মে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা উপভোগ করেছো এবং সেই ক্লাসটা তোমাদের জন্য একটা দরকারি ক্লাস হবে, সেটা থেকে তোমরা কিছু শিখতে পারবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এবং আশা করছি পরবর্তীতে আমাদের অন্যান্য শিক্ষকরা তোমাদের জন্য যে সকল ক্লাস নিয়ে আসবে তোমরা সেই সকল ক্লাসগুলোতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং মনোযোগের সাথে তোমরা অংশগ্রহণ করবে এবং ক্লাসগুলো যেন সত্যিকার অর্থে তোমাদের প্রয়োজনে আসে সেজন্য তোমাদেরকে কাগজ কলম খাতা নিয়ে বসতে হবে। এবং আমরা প্রতি সপ্তাহে শনি থেকে মঙ্গলবার তোমাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব যে চ্যানেল আছে সেখানে আমরা আপলোড করব। সেগুলো তোমরা নিয়ম অনুযায়ী দেখবে। প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কম বেশি ক্লাস হবে, যেহেতু তোমাদের ইংরেজি এবং গণিত বাংলা এগুলো আবশ্যিক বিষয়, সবাইয়ের জন্য এগুলো আছে, সেজন্য এই ক্লাসগুলো একটু বেশি হবে। তো আমরা মূল যে ফোকাস করবো সেটা হচ্ছে যেই বিষয়গুলো তোমাদের খুব জটিল, যেগুলো তোমরা নিজেরা শেষ করতে পারো না, সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব। আশা করি তোমরা আমাদের চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সাবস্ক্রাইব করার পর তোমাদের যে নিচে যে উপরে দেখবে বেল বাটন, সেখানে আমরা বেল বাটনে ক্লিক করে অলে ক্লিক করে দিবে, তাহলে আমাদের সবগুলো ভিডিও তোমাদের আগে সবার আগে চলে যাবে এবং তোমরা কাগজ কলম নিয়ে বসে খাতায় উঠিয়ে সেই তোমাদের শুধু এই কাজগুলোর জন্য এই ক্লাসগুলোর জন্য একটা খাতা বেঁধে নেবে এবং আলাদা আলাদা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা খাতা রাখবে, ছোটো ছোটো করে খাতা বানবে এবং তারিখ অনুযায়ী তোমরা সেই ক্লাসগুলো করবে। এবং ভিডিও যখনই পাবে প্রতিদিন তোমরা সকাল 10টা থেকে অথবা 9টা থেকে 12টার মধ্যে অনেকগুলো ক্লাস পেয়ে যাবে, সেই ক্লাসগুলো তোমরা করে ফেলবে এবং সেই ক্লাসগুলোর উপরে হয়তো আমাদের ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা থাকবে। So dear student, no more today. I hope you all will be well by the grace of Almighty Allah, and take care of your health and be safe yourself from the pandemic situation. Nobody will get out from your home and nobody will mingle with another persons,
another person, and everybody will use mask when you go out from your home, and everybody will pray to Almighty that He can save us from this pandemic COVID-19. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.